संगत जी दुनिया मदर्स डे मना रही है। अपनी अपनी मां नूं हर कोई सत्कार दे रहा, देना भी चाहिए। वैसे तो ये उन्हां मुल्कां दे विच ऐसे दिन स्थापित किए जाते जिथे तो कल्चर कुछ वखरे ने, साडे सिक्खी कल्चर वाले जां पंजाब वाले कल्चर उत्थे नहीं ने। उत्थे मावां बच्चों नूं छड्ड के चल जांदियां, बच्चे मावां नूं छड्ड के चल जाते ने। जिवें साडा एक बॉन्ड है ना आपस दे विच प्यार वाला, उन्हां मुल्कां च ऐसे बॉन्ड नहीं है। उन्हां मुल्कां ने ऐसे दिन मिथे कि कोई मदर डे है, कोई फादर डे है, ताकि उस दिन उस रिश्ते दे बारे कुछ सोचा जाए। पर मैं समझदा कि साडे कल्चर दे विच तां हर दिन ही नहीं, हर पल ही जिहड़ा वो मां दे नाल चलदा है। खास तौर पर सिक्खी कल्चर जिहड़ा है मां दे नाल बहुत गूढ़ा जुड़िया होया। गुरबाणी दे विच मां दा बहुत ज़्यादा जिक्र मिलदा है। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, मां दा जगह जगह जिक्र मिलेगा। रब दे नाल मुखातब हुंदियां भी उत्थे जिथे कोई ज़्यादा गूढ़े बाउंड की गल आउंदी है, उत्थे साडे सामने मां आ जांदी है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई तां पो कहा काड़ा जियो। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखत तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे ना खंड सब गुण मेरा। मां आ जाती है, मां हर जगह आ जाती है। मां का बहुत वड्डा रुतबा है, क्योंकि पहली गुरु जिहड़ी वो मां ही बनती है। जिहड़ा पहला पाठ पढ़ाउणा, बल्कि पहले तो भी पहला कह लीए, वो मां ही पढ़ाउंदी है। तो जिहड़ियां मावां ने उस वेले चंगी संगत माणी, उन्होंने बड़े बड़े वड्डे योधियां, सूरवीर, भगतां नूं जन्म दिता। भगत प्रहलाद किवें भगत बन गया, उसकी माता दे परवरिश सी। जदों अजे अपनी माता दे उदर च सी ते उस वेले उसनूं संगत प्राप्त हो गई सी। इसलिए प्रहलाद जिहड़ा वो डोलिया नहीं, उन्होंने संस्कार मिल गए सी। ਉਹਦੇ ਉਹ चीज़ ਉਹਦੇ अंदर ही वस गई मां दे राही। तां ही तां कहंदे है कि मां वड्डी तगड़ी होएगी तां ही कुछ योधे सूरबीर पैदा होणगे। मां दा रुतबा इसे वास्ते वड्डा है, क्योंकि दुनिया में सब तो वध जे समा किसी जीव का किसी दे नाल बतीत होंदा ते ओह मां, क्योंकि संसार ते आउण तो पहलां भी मां दे नाल उहदा नाता बन चुका हुंदा, कुछ महीनों का ही हुंदा चाहे, पर वो नाता बहुत अहम हुंदा। ते मां चाहे ते पुत नूं कुछ भी बना सकती है, धी नूं कुछ भी बना सकती है। ਉਹਦੇ अंदर ਇਹ दैवी गुण है जो रब के भरोसे च आ ना, रब के भै भावनी दे विच है, ते ਉਹਦੇ अंदर कुदरती ये शक्ति है। ਉਹ गुरु नूं चेते करके गुरु के रंग विच जिथे जिन्ना वो खुद गुरु के रंग विच रंगी जाएगी, उन्ने ही उसकी जिहड़ी औलाद है, बच्चा बच्ची है, वो उस रंग दे विच रंगी जाएगी। इसे वास्ते ही असीं अपने प्रोग्राम च पहलां भी कई बारी गल कीती कि जदों भी किसी रूह नूं आपां दुनिया उत्ते लियाउणा होए ते आपां कोशिश करिया करिए कि उहदी तैयारी करिए। आपां सिर्फ रब कोलों कोई बच्चा बच्ची ही ना मंगिया करिए, रब को कोई बख्शिया होया उहदी मेहर रहमत वाला बच्चा महाराज उहनूं भेजो। उहदे वास्ते फिर जिवें तैयारी चाहिदी है।
ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਧਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ, ਪਿਓ ਕੁੱਛੜ ਲੀਤਾ। ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪ। ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਰਈ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਮਤਰਈ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। छोटा जा बच्चा 5 वर्ष को डुडा लीका मां पूछे तू सुहानी है कि सरीता। हुण जिद्दां बच्चा थोड़ा थोड़ा हटकोरे जे लैंदा ना, रोंदा रोंदा जांदा है, मां दे कोल चल गया, मां दे कक्ष चला गया, एक बड़े प्यार जे नाल पुछदा मां तू राणी है कि गोली है। मैनू क्यों उन्हें खिच दिता, मैनू गोदी चों क्यों खिच दिता, पिता की गोदी चों क्यों खिच दिता। मां ने गल ना लाया अपने पुत नूं, ध्रुव नूं गल ना लाया ते प्यार किया। हुण मां की कर सकती है संगत जी, वेखो सदियां गुजर गईयां, जे कह लीए युग गुजर गए तां भी कुछ, अज भी ध्रुव जींदा है। अज भी जब बंदगी की गल कर ली है तो बचपन दे विच बंदगी करके रब की प्राप्ति करने वाले ध्रुव नूं याद किया जाता है। तो उसकी उस सियाणी मां ने की जवाब दिता है, सुहानी हाँ जन्म दी नाम न भगती कर्म दृढ़ीता। कहते जन्म दी तो मैं राणी सी, पर गल की हो गई कि मैं भजन बंदगी नहीं की। देखो मां कुछ भी कह सकती सी, कोई होर हुंदी तो कहती हाँ मैं वेनी उहदी चड़ेल दी, मैं गुत्त पुट्टदी हाँ, गल उत्थे दी उत्थे मुक जानी सी। मां ने ध्रुव नूं की जवाब दिता, सुहानी हाँ जन्म दी नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता, मैं वो काम नहीं कीते जिहदे नाल मैं वड्डी राणी बन पाउंदी। की नहीं कीता, नाम नहीं जपिया ते भगती नहीं की, पुत नूं इह कह दिता। हुण पुत नूं झटका जिहा लग्गिया सी ना, मतरेई ने जिहड़ा ताना मार रहा, वो झटका जिहा लग गया। हुण उहदे वास्ते सवाल, अजे ध्रुव नहीं बनिया, उस ध्रुव किवें बनिया, उहदी तैयारी की गल इत्थे साडे सामने आ। वो कहंदा किस उदम ते राज मिले हैं शत्रु ते सब होवन मीता। किस उदम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता। मां इदां तो ये मैनू बाहर कढ़ देगी, मेरे नाल बड़ा माड़ा वतीरा कीता है। मतरईयां वैसे ज़्यादातर इदां दियां होंदियां ने, पर
ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਰੱਬ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਉਸ ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਧਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਣ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਕੋ ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਆਪ ਪਈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਠਾ ਬਚਿਆ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਭਗਤ ਧਰੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਮਨ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
कहती गल आ गल हुई है। मेरे पिता ने मैनू बड़े प्यार नाल चुक के गोदी च बिठाया सी, प्यार कर रहा सी। मेरी मतरई माँ के ने आके मैनू फड़ के खिंचिया, नाले मैनू दबके मारे, नाले कहती कि जे तू इस गोदी का निग मनना, जे राज तख्त ते बहना तो फिर मेरी कुख तो जन्म लेंदा। तो मैं अपनी माँ नू पुछया तो मेरी माँ कहती है कि मेरे को उन्नी नाम नहीं जपिया गया, उन्नी बंदगी नहीं हुई। इस वास्ते जे तू ये राज प्राप्त करना चाहुंदा तो फिर परमेश्वर आराधी है जदों हुई है पतत पुनीता। नारद जी समझ गए ये मां बड़ी वड्डी है, समझ गए मां बड़ी वड्डी है। जिस मां ने अपने 5 साल के बच्चे नूं तप करने लई तोर दिता, किड्डी क वड्डी महान मां होएगी, ओहदी दिव दृष्ट किड्डी क वड्डी होएगी। और नारद जी बड़ा प्यार आया बच्चे ते उन्होंने कहते ने भी किदां जपेगा। कहते बस हुण मैं चल पिया, मैं जपांगा नाम। फिर बड़ा उन्होंने प्यार आउंदा, उसनूं नाम भी दिंदे ने। नारद मुनि उपदेसिया नाम निदान अम्यो रस पीता, नाम निदान अम्यो रस पीता। फिर वो प्यार दे विच आ गया ना, भोला पाओ गोबिंद मिलावे वाली गल जिहड़ी धन्ने भगत जी ते आउंदी, इहदा तां है ही भोला पासी, तां है ही बचपन सी। धन्ने सेविया बाल बुद्ध गुरु की बाणी सानूं समझाउंदी, ये तां है ही बाल बुद्ध सी। बैठ गया फिर चौंकड़ा ला के। ਉਹ नारद जी ਉਹਦਾ ख्याल भी रखते हैं, सारा कुछ करी भी जाते हैं, तो नाम जपदा है अम्यो रस पीता। ऐसा खजाना बंदगी ऐसी की कि अम्यो रस पीता, बड़ी दृढ़ता दे नाल बंदगी च जुड़ गया। हुण नारद जी उधर राजे को जाते हैं, उन्होंने जाके सारी गल दसदे, राजे नूं झिड़कदे भी ने भी आ की कीता तूं, तैनूं पता तेरा ध्रुव जिहड़ा वो जंगल च बैठा तप करदा पिया। उन्होंने काफ़ी जदों महसूस हुंदा राजे नूं ते उस वेले अपने एहलकारां नूं भेजदा, जाओ ध्रुव नूं लैके आओ, उन्होंने कहो तैनूं अद्धा राज हुणे ही दिता। वो जाते ने ध्रुव नूं लभदे ने, मिलदे ने, दसदे ने कि राजा जी ने सानू भेजिया, वो कहते हैं भी तू आ जा, तैनूं अद्धा राज हुणे ही दिता। वो बड़ा खुश होया, बड़ा खुश होया, पर उन्होंने कहंदा हुण नहीं मैं आउणा। मेरी मां सही कहंदी सी, अजे तो मैं बंदगी शुरू की है तो अद्धा राज मैनूं हुणे ही मिलदा पिया, ते जे मैं बंदगी कर लवांगा फिर की मिलेगा। कहंदा हुण नहीं मैं मुड़दा। राजे नूं जाके कह दिओ मैं हुण बंदगी करांगा ते फिर बंदगी दे नाल जो मैनूं प्राप्त होएगा फिर मैं वो लवांगा। राजा भी हिल गया। ध्रुव अपनी बंदगी च लगा होया, उधर हुण राजे नूं सुनेहा मिलिया, वो तां प्यार करदा ही सीगा, पहलां ही करदा सी, पर फिर उन्हें अपना जिहड़ा दूसरी राणी वाला मोह सी वो छड्डिया ते आप गया। पिछों राजे सद्या अब चल राज करो नित नीता, जाके उन्होंने लैके आए, कहते तू राज कर, बंदगी वाला राज कर, तू इत्थे जो बंदगी करनी तू उत्थे बैठ के बंदगी कर। अब चल राज करो नित नीता, हार चले गुरमुख जत जीता। दुनियावी बंदे हार जाते हैं ते गुरमुख जिहड़े ने बाजी जित जाते हैं। बड़ी पुरानी साखी है संगत जी, अज सांझी करनी पई, क्योंकि देखते पे सी कि दुनिया मदर डे ते बहुत कुछ करती पई है, बड़ियां तस्वीरां सांझियां करती पई अपनी अपनी माता दा। सो मन विच आया कि आपां मावां नूं भी कोई सुनेहा दे दईए।
किते ध्रुव की माता वांगू, बाबे फरीद साहब की माता वांगू, भगत प्रहलाद की माता वांगू बंदगी करके प्यार दे नाल बच्चे नूं चंगे पासे ला लो। अज बड़ियां चंगियां मावां बहुत सारियां ने जिहड़ियां बड़े प्यार दे नाल अपने बच्चों नूं धर्म के खेत्र च भी अगे लैके आ रही ने। ठीक है, बाकी पासे तो हर माँ चाहती है कि मेरा पुत जिहड़ा, मेरी धी जिहड़ी है वो चंगी जॉब ते आ जाए, चंगा पढ़ लिख जाए, सारा कुछ मनी मैटर ही आपां सारा कुछ करते हैं ना, पर गॉड मैटर आपां बहुत थोड़ा कुछ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साडे लाइफ दे विच गॉड ज़्यादा मैटर ही नहीं करता ना। गॉड नूं तां आपां औखे वेले दा एक डॉक्टर समझते हैं ना, जिवें बीमार हो गए तो डॉक्टर को गए दवाई लई तो ठीक हो गया तो काम मुक्का। इस तो इलावा साडी ज़्यादातर लोगों की कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होंदी, पर धन ने वो जिन्हां दी अटैचमेंट है और रब नूं पहले नंबर ते रखते हैं। बाकी भी सारा कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि जिहड़े रब नूं मनदे कि वो बाकी पक्षां तो कमज़ोर हो जाते हैं। बड़े बड़े धनाड़, बड़े बड़े वड्डे गुरसिख प्यारे बैठे ने, बहुत बहुत वड्डे ने, जिन्हां नूं किसी वेले बाहरलियां तुहाडियां मुल्कां दे विच गोरियां ने आख्या सी भी ये नौकरी लैनी है तो क्लीन शेवन हो जाओ। अज उन्हां दीयां फैक्ट्रियां च सैकड़े गोरे जिहड़े नौकरियां करते पे। सो गुरु साहब जी की सिक्खी की भावना तो जब आपां गल करते हैं तो सानूं प्रतीत होंदा कि मां बड़ी वड्डी है। सो मां नूं अपना वो रुतबा पछाणना पेगा। ये रुतबा पछाणना पेगा, बच्चे के अंदर ये भावना हौले हौले उन्होंने जोड़ना, गुरु के नाल जोड़ना। वेखो जिहड़ी माँ अपने बच्चे नूं गुरु नाल जोड़न च कामयाब हो जाती है ना, वेखो किड्डी वड्डी उहदी टेंशन मुक जाती है। वो अपनी सारी चिंता ही गुरु नूं दे दिंदी है। जे गुरु उसके बच्चे नूं अपना लवे तो फिर नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु पाए के तिना पी रोजी दे, उत्थे हट ना चली ना कोई किरस करे। चिंता करने वाला वो बैठा है। ऐसी मां नूं फिर भरोसा हो जाता कि मेरा भी पिता उही है तो इहदा भी पिता उही है। तू सांझा साहिब बाप हमारा, साडे सब दा पिता। सो ऐसा पहाड़ा मावां नूं पढ़ाउणा बनदा है ते आप भी पढ़ लो। माड़ा की है इहदे च? गुरु दे होण दे विच जो नज़ारा है मैं समझदा वो किसी गल च भी नहीं। अज जिवें आपां महसूस करते हैं ना, अज औखी घड़ी च सारी दुनिया औखी घड़ी च है। जिन्हां दी घड़ी ज़्यादा औखी हो जाती है वो फिर महसूस करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस औखी घड़ी चों निकल जाइए। फिर उही गल हुंदी है, काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित। सिर्फ दवाई वाला डॉक्टर ना समझ लईए, फसी वाला वकील ना समझ लईए, उन्होंने अपना अपना बाप ही बना लईए। उसनूं अपना बाप ही बना लईए। गुरु कलगीधर नूं अपना बाप मन लईए। वो तो चाहुंदा है, असीं ही पिठ करी खड़े हैं। पिछले दिनों दे विच आपां जद आनंदपुर साहब के इतिहास के नाल जुड़े सा ते एक मन चो दुख तुक्कां बड़ियां बार बार आउंदियां सी। संगतां ने बड़ा प्यार भी दिता, उस सारे गुर इतिहास नूं सरवण भी कीता ते कईयां दे फोन भी आए कि सच्ची मुच्ची जे गुरु कलगीधर वर्गा प्यो मिल जाए ते माता साहिब कौर जी माता मिल जाए तो फिर आनंदपुर दे नाल नाता लग जाए तो होर चाहीदा भी की है। सौ मावो मातावो मॉम्स, तुहाडा दिन है। वैसे तो रोज ही तुहाडा दिन है, पर चलो दुनियादारी ते
ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਹੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ, ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਲਗੀ ਧਰ ਵਰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਾਈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੋਚੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੱਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੱਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪੁੱਛੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੇ ਲੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੰਸ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਉੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਓ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜੀ ਰਸਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਚਾਉਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰਚਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾਉਣੀ ਤੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਥਾਹੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।
हमरी बंस रीत इम आई शीस दिया पर धर्म ना जाइए। शहादतां दी उस सरबंसदानी दे परिवार दी कुर्बानियां दी गाथा है। मातावां नूं कहंदे तुसीं एवें दिल ना छोटा करो, तेरे लाला उत्ते मान सारे जग नूं ना उच्चा कीता दाते दी है पग नूं। गुरु तेग बहादुर साहब दी उस शानमती दस्तार उस पग नूं उच्चा कीता है। सिर करजा ना रखिया गोबिंद ने, ताइयों राज दुलारे तेरे नाल ने। करजा उतार आया। कादे वास्ते करजा चुक्या है संगत जी? ਆਪਾਂ कई बारी ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ? ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? उस खंडे की पहुल दे वास्ते जिहड़ी खुद ही तैयार की हुई सी। प्रथम रहत जे जान खंडे की पहुल शकै, पीवो पहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। ओदी महानता नूं हो उच्चा चुकण वास्ते उन्होंने शायद तक्या होना ना, अपने विजन दे विच देखिया होना कि समा ऐसा आ जाना ना, बड़े बड़े नुकताचीन जम पैने ने जिन्हां ने इन्हां नूं भटकाउण दी कोशिश करनी है, इन्हां नूं इस वडमुली दात तो वांझिया करना, विरवे करने की कोशिश करनी है। तां ही उन्होंने खुद ही ऐसा मर्तबा बना दिता कि अपने ही साजे हुए उन्हां पंजां पासों खुद वीर आसन होके उस दात की मांग की है। कहंदे तुसीं मैनूं ये दात जरूर दे, मैनूं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दिओ। ते इतिहासकार कहंदे ने ना, फिर वो कहंदे भी असीं तां सिर दे के लिया, ते फिर आप जी की दोगे? पातशाह कहंदे मैं सारा सरबंस दे सिर लेखे ला देवांगा। ये करजा सी संगत जी, ये करजा लिया सी। आपां करजा लेने ना गड्डी लैण वास्ते, आपां करजा लेने घर वड्डा करन वास्ते, आपां करजा लेने कारोबार करन वास्ते, वधाउण वास्ते। गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने ही साजे हुए खालसे तो करजा लिया। गुरु खालसा मैनूं ये पवित्र खंडे बाटे दा अमृत दे दिओ ते करजा चुका देंगा मैं। ते करजा चुकाया, चमकौर च चुकाया, सरहंद च चुकाया। ते फिर हुण कह रहे ने माता सुंदरी जी नूं, सिर करजा ना रखिया गोबिंद ने, मैं सुरखरू होके निकलिया सी ते अज मैं कर्जदार नहीं हाँ। वो मना तू कदों महसूस करेगा कि तू गुरु कलगीधर पातशाह दा कर्जदार है? अपने मन दे नाल गल तां करिए। ये मताबो तुसीं कदों सोचोगे तुसीं कर्जदार हो? ताडे उत्ते करजा गुरु कलगीधर पातशाह दी रहमतां दा, उहदे परिवार दी शहादतां दा करजा है। आओ आपां उस करजे नूं अज दे दिन याद करिए, माता गुजरी जी नूं याद करिए। है उस तो वड्डी माता होर किहड़ी हो सकदी है? मदर डे मनाउंदे हो, मुबारक है।
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹੀਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਹੀਏ। ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਮਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਅਣਖੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਬਾਜ, ਸਜੇ ਸਿਰ ਤਾਜ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਨੀਲਾ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਏ। ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ, ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ, ਚੰਨਾ ਚੋ ਚੰਨ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੰਨ। ਐਸੇ ਗੀਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਗਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧੁਨੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੂਹ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ। ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ।
जे हर बच्ची इन्हां मातावां नूं अपना मां दा रुतबा दे के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद करेगी तो फिर ਆਪਾਂ महसूस कर सकते हैं साडा कल्चर है मावां कदी भी ਧੀਆਂ ਨੂੰ खाली हथ नहीं घरों ਤੋਰਦੀਆਂ जे माता गुजरी कोई असीस देगी तो किड्डी वड्डी असीस हो सकती है किड्डी वड्डी ब्लैसिंग हो सकती कदी सोचा आप जे माता तृप्ता जी कोई सानू असीस देणगे तो किड्डी क वड्डी होएगी जे माता सुलखणी जी सानू कोई असीस देणगे किड्डी क वड्डी होएगी जरूर याद करया करिए संगत जी खास तौर पर माता गुजरी जी वो तो हर सिख दे बहुत रूह दे नेड़े ने ते संगतां नूं बेअंत प्यार आनंदपुर साहब जी बहुत प्यार दिता संगत जी अज भी दिंदे ने कोई दो राय नहीं असल च पता नहीं कहानी कित्थे उलझ गई ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ 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 ਜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾਲ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਪੁੱਛੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ क्योंकि बच्चों की भी फितरत बदल चुकी है युग बदल गया सारा कुछ मोबाइलों च आ गया वीडियो गेम्स च आ गया सारा कुछ बदल गया पर फिर भी एक प्यार का अख्तियार हुंदा साडे कोल आपां उस प्यार का अख्तियार इस्तेमाल करिया करिए जरूर थोड़ा जिहा समा चाहे उहदे बदले सानूं उन्हां नूं चॉकलेट खवाउणे पैण चाहे उन्हां दे बदले सानूं उन्हां दे कोई पीजे बर्गर जो भी असीं कोई बाबा फरीद दी माता तो ही सीख लीए संगत जी बाबा फरीद साहब नूं शक्कर बड़ी चंगी लगदी सी ते ओह मुसल्ले दे हेठां थोड़ी जी पुड़ी रख देनी फरीद अल्लाह दी बंदगी करया कर मां फिर अल्लाह की करूगा अल्लाह की दऊगा अल्लाह तैनूं शक्कर दऊगा फरीद नूं फरीद बना दिता फरीद शक्करगंज बन गया और शक्कर उन्हां दे नां दे नाल जुड़ चुकी है मां ने रख देनी फरीद ने बंदगी करनी छक लैनी बंदगी कर लैनी छक लैनी एक दिन मां नूं चेता भुल गया पर उदों तक फरीद पुग चुका सी उहनूं असली नज़ारा मिल चुका सी फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद रब तो एडा ही मिठा है किते रब दा प्यार मान के तां देखिए संगत जी ओनू मां बना के वेख ली ओनू प्यो बना के देख ली वेखिए तां सही एक बारी वेखिए तो सही नज़ारा तो वेखिए ना लेट्स गिव वन चांस अपने आप नूं एक चांस दे लीए जे किते वो नज़ारा आ गया ना तो फिर सचमुच रब ना पुजन तो फिर आ दुनियादारी दा बड़ा कुछ है जिहड़ा जिहड़ा सानूं खिंची जांदा ना अपने वाल ठीक है फिर आपां कार विहार करांगे पर फिर साडा चित्त करतार वाल ही रहेगा क्योंकि जिहड़ा नज़ारा उधरों आ रहा होना ना वो दूजिया पासियां तो नहीं आ सकना
ਲੋਗਨ ਸੋ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਆ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਧਰੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਆ ਕਈ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੰਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਥੋ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੱਬੇ ਸਾਖ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਵਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ, ਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਐਸੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਆਪ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਹਰ ਜੀਏ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕਾਲ ਨਾ ਨੇੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਐਸੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਪੈਗੰਬਰ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਬਾਪ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਐਵੇਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਨਾ, ਫਾਦਰ ਡੇਜ਼ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।